स्टूडेंट तुम्हें सब केमिति अच्छ आशा कर सब पिला भल थो। तो पंचम श्रेणी पिलामानकर आज करवा गणितर तुमर तृतीय पाठ आलोचना कर पिला माने तुम्हें जदि प्रथम विषय देखी ना तेरे भिडियो से प्रथम विषय आ द्वितीय विषय मध्य मु वीडियो कर सारी सारी तुम्हें चैनल को जाइए देखिपर आ पिला माने गोटे कथा रिक्वेस्ट करी प्रत्येक पिला वीडियो देखुच प्लीज सब्सक्राइब कर मुझे जापर कहीं प्लीज प्लीज जानी तुम सब भल पिला प्लीज जिते जन वीडियो देखुच प्लीज सब्सक्राइब कर रख कहीं नेक्स्ट एग्जाम अच्छे एग्जाम प्रश्न पत्र मुझे छाड़ी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख ए कमेंट कर कह तुम ना कौन कौटू देखुच मुझे जापर तुम्हें पुरी देखुच कि भद्रक देखुच कि बालेश्वर भुवनेश्वर कौट देखुच मु क्लीयरली जापर तो बेसी कथा पिला माने वीडियो यदि भल लगे लाइक कर आउ सब्सक्राइब कर सांग सह सेयार कर चित्र रे क्यों पिलाटी पूरा घूरी गला तो पिला माने आमे देखिबा ए चित्र को देखि बुझिबा आमे क्यों चित्रटी पूरा घूरी गला ए देखो एटार आंसर कौन हम क्यों चित्रटी पूरा क्योंटी घूरी गला पूरा प्रथम चित्र किए घूरी गला देख ये अच्छे साइड रे को खो गो घ तो प्रथमटार किए घूर्ची पिला माने प्रथमटार हूँ ये बुली हूँ गो ओके एटा हूँ उत्तर अच्छे ग नंबर उत्तर तापर प्रश्न देछि लिख चित्र रे किए घूरिला लिख चित्र रे क्यों पूरा घूरिला तुम्हें कौन लिख पूरा बुली किए पिला माने लिख पिला माने कौन लिख एठी लिख पिलाटी घूरिला तुम्हें लिख को खो गो लिख क्यों पिलाटी लिख गो पिलाटी सईला नेक्स्ट प्रश्न जा क्यों पिलाटी अधा घूरिला तो क्यों पिलाटी अधा घूरिला देखा क्यों पिलाटी अधा घूरी पिला माने एटा होची किए देख एटा किए अधा घूरी एटा होची को पिलाटी अधा बुली किए बुली को तो पिला माने एठी उत्तर कौन लिख क्यों पिलाटी अधा बोला लिख को पिलाटी क्लियर हो गला एटा लिख क्यों पिलाटी क्यों जगह लिख गो पिलाटी मु लिखिदेली गो पिलाटी तापर प्रश्न कौन दे तुम्हें किपर जानिल लिख कौन लिख पिला माने यार कारणटा लिखा पड़ो तुम्हें किपर जान लिख लिखिदेव मु प्रथम चित्रर लिख मु प्रथम चित्रर এই যে প্রথম চিত্রর এই প্রথম চিত্রর দেখ প্রথম চিত্রর ক লিখব ক সামনা মুহ করিছিলা প্রথম চিত্রে ক সামনাকু মুহ করিছিলা ভাল করে বুঝি নিও মুহ করিছিলা প্রথম চিত্রে ক সামনাকু মুহ করিছিলা পূর্ণচ্ছেদ দেব নিহাতি পিলা মানে তারপরে কিন্তু किंतु कौन लिख किंतु द्वितीय चित्र रे द्वितीय चित्र रे से देख पछकु मुह करछि से पछकु मुह करी पछकु मुह करी ठिया होइछि पूर्णच्छेद लिखब एथिरु जना पड़ुछि कौन लिखब एथिरु जना पड़ुछि से अधा बुलिछि अधा बुली लिख पिला चालू ना ये मुझे लिखी दूसरी अधा लिख बुली बुलुची नुहे बुली तो आउ थे पिला आलोचना कर दूसरी प्रश्न देख चित्र रे क्यों पिलाटी पूरा भूला तुम्हें लिख गो पिलाटी क्यों पिलाटी अधा भूला तुम्हें लिख को पिलाटी तुम्हें किपर जान श्रेणी आलोचना लिख मु प्रथम चित्रर को सामना को मुह करी थिला
କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଅଧା ବୁଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଓକେ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି କଥା ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବି, କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଅଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅଛି ନା ଦେଖିଦିଏ, ଏଠି ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ପୁଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଅଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କୁ ଜାଏଣ୍ଟ ହ୍ୱିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଜାଏଣ୍ଟ ହ୍ୱିଲ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଳି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ଏସ୍କୁ ଫେରି ଆସେ, ଗୋଟେ ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସେ, ତ ଲିମା ସମାନ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। କ'ଣ କଲା ପିଲା କଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ଏହା ଏକ ଡେସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ଡେସ୍ ଏସ୍ ପାଖରେ ବୁଲି ଆସେ, ପୁଣି ଏଠିକୁ ବୁଲି ଆସେ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏକ ଡେସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଲେଖିବା ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପୟସ ପୁରେ ରା ପୁରା ଲେଖିପାର। ଦେଖ ପୁରା ଲେଖିପାରିବ, ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାର, ପୁରା ଲେଖିପାରିବ ପୟସ ପୁରା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବା ଲେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଯାହା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଏହା ଏକ ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭଳି। ଯଦି ସମାନ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ବୁଲିବ ଏହା ହେବ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କ'ଣ ହେବ? ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଯଦି ସମାନ 4/4, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭଳି, ଏହା ହେବ ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ସେ, ଯଦି ଏଇ ଏସ୍ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି ବୁଲା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପୁଣି ଏସ୍ ପାଖରେ ବୁଲିଲା ମାନେ ପୁରା ବୁଲିଗଲା, ଏଟାକୁ ତୁମେ ପୁରା ଲେଖିପାର ବା ଲେଖିପାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କହୁଛି ଦୁଇଟା ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୁରା ଲେଖିପାରିବ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଏସ୍ ପାଖରୁ ଯଦି ଏଇ ମଝିକୁ ଆସିବ, ଅଧା ହେଇଯିବ, ସେ କହୁଛି ଅଧା, ଲେଖିବ କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ? ଏହା ଏକ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭଳି। ପୁଣି ସମାନ 4/4, ପୁଣି ଯଦି 4 ଭାଗରୁ ପୁଣି 1 ଭାଗ ଗଲା, 2 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 4/4 ହେଇଛି, ପୁରା ଭାଗ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ। ପ୍ରଥମଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଲେଖିଦେବ, ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତାପରଟା ହେବ ଅଧା ବା ଅର୍ଦ୍ଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତାପରେ ହେବ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବା ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହିପରି କିଛି ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଉଦାହରଣ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍। ଦେଖ ଆମେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ହାତରେ ବୁଲାଉ, ସେହିପରି କିଛି ନାମ ଲେଖିବ ଯାହାକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭଲ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ବୁଲିଲ, କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ହେଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଲେଖିବ? ଏଟା ହେବ, ମୁଁ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ବୋତଲ ଠିପି ହେବ। ବୋତଲ ଠିପି ତୁମେ ବୁଲା, ବୋତଲ ଠିପି ସେଠି ପଇକାରି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚାବି ତାଲା, ଚାବିକୁ ଦେଇକି ତୁମେ ବୁଲେଇ ପାରିବ, ଚାବି ତାଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଫ୍ୟାନ୍ ହେବ, କି ହେବ? ବା ପଙ୍ଖା, ପୟଙ୍ଖାରେ ଖା, ପଙ୍ଖା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ହେବ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେବ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ହେବ ଗାଡ଼ିର ଚକ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ଗାଡ଼ିର ଚକ। ଏମିତି ବୁଲିବ ଗାଡ଼ିର ଚକ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ବୋତଲ ଠିପି ବୁଲିଲା, ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲ। ଚାବି ତାଲା ଲେଖିଦେବ, ଚାବିକୁ ସେମିତି ବୁଲାଯାଏ, ଚାବି ତାଲା। ଆଉ ପଙ୍ଖା, ଆଉ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବି ଦେଖିବ ଏଇପଟରୁ ବୁଲି ପୁଣି ଏଠିକୁ ଆସିବ। ଗାଡ଼ିର ଚକ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ନ ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ କି ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେମିତି ପାଣି ଟେପ୍ ବୁଲେ, ପାଣି ଟେପ୍କୁ ଯେମିତି ତୁମେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ବୁଲା, ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ ବୋତଲ ଠିପି ଲେଖିଦେବ, ଚାବି ତାଲା ଲେଖିଦେବ, ପଙ୍ଖା ଲେଖିଦେବ, ଗାଡ଼ିର ଚକ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଲେଖିଦେବ। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ତୁମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏଟା ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଯେମିତି ଅଛି ତୁମେ ସେମିତି ବସେଇଦେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେବା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେତେ? ଯାଞ୍ଚ କରି ଠିକ୍ ମାରିବ। କପଡ଼ା କ୍ଲିପ୍, ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା କ୍ଲିପ୍ ବୁଲେ ପିଲାମାନେ,
সেটা হব কপড়া ক্লিপ তো পুরা বুলিবনি, 4 ভাগরু 1 ভাগ বুলিব। ঠিক মারিদেব। তাপরে কোণ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କବାଟ କବ୍ଜା। କବାଟ କବ୍ଜା କେଲେ ମାନେ ଏ ବି 4 ଭାଗରୁ 1 ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଚିମୁଟା, ଚିମୁଟା ବି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। କଇଁଚି, କଇଁଚି ବି ସେଇ 1 ଭାଗ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଅଧିକ। ଆଉ ନଥି ବନାଇବା ଫାଇଲ କଭର, ଏଟା ବି 4 ଭାଗ ଅଧିକ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ? କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଏମିତି ଚିମୁଟା ମରା ହୁଏ, ଚିମୁଟାଟା ଦେଖିବ ତୁମେ କପଡ଼ାରେ ମରା ହୁଏ, କାମୁଡ଼ିକି ରୁହେ ଚିମୁଟାଟା, ସେ ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ, ତା ଗୁଣ ହେଉଛି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରୁ କମ୍ ହେବ। ଓକେ, ଯଦି କବ୍ଜା ତୁମର କବାଟ କବ୍ଜା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି କବାଟ ଖୋଲା ହୁଏ, ଏଠି ଗୋଟେ କବ୍ଜା ନଟ୍ ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ତ ବୁଲିବ ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଟିକେ ବେଶୀ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ସେମିତି ଖାତାରେ ଠିକ୍ ମାରିନିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧା ବୁଲିବ ସେ ନାମ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଧା ଜିନିଷ ନାମ ଲେଖିବା। ଏଇଟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହାର ହେବ କ'ଣ? କବାଟ କବ୍ଜା। ତୁମେ ଏଟା ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? କବାଟ କବ୍ଜା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ ବଏକରେ ବାଟ, କବାଟ କବ୍ଜା। କ ବୟ ହଳନ ବରକଲିକା ଯା, କବାଟ କବ୍ଜା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଧା ଘୁଲେ, ଅଧା ପରେ ଘୁଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଆଉ ହେଉଛି କଇଁଚି। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? କ ହର୍ଷଇ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଚୟ ହର୍ଷଇ ଚି, କଇଁଚି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ ବୁଲେ, ହଁ ଲେଖିଦେବ। ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ, ସେ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖିବ। କି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ତାହାକୁ ପୁରା ବୁଲିଯାଏ। ପୁରା ବୁଲିଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ପୁରା ବୁଲେ? ଗାଡ଼ିର ଚକ ପୁରା ବୁଲିଯାଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଗାଡ଼ିର ଚକ ପୁରା ବୁଲିଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ବୁଲେ? ନଟୁ ପୁରା ବୁଲିଯାଏ, ନଟୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତୁମେ ଫ୍ୟାନ୍ ବା ପଙ୍ଖା ଲେଖିବ, ପଙ୍ଖା ବି ପୁରା ବୁଲିଯାଏ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ବୁଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ କରି ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ବୁଲେ ତୁମେ ଖିଆଲ କରି ତୁମେ ଲେଖିକି ନିଜ। ହଁ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବି ପୁରା ବୁଲିଯିବ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବି ପୁରା ବୁଲିଯିବ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା। ଏହିପରି ତୁମେ କେତେକ ଜିନିଷ ଲେଖିବ ଯାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିଯିବ, ପୁରା ବୁଲିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? এটা କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ଆଗେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଦୁଇଟି ପାଇପକୁ କାଗଜରେ କ୍ଲିପ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଲା। এই দুইটাକୁ ନେଇକି ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଗୋଟେ ସବୁଜ ପାଇପ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛି। ପାଇପ୍କୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧରିଲା, ହଳଦିଆ ପାଇପ୍କୁ ଘୁରେଇଲା। ହଳଦିଆ ବିଭିନ୍ନ କଣ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ କଣକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିପରି କଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆମର ସାଧାରଣ 3ଟି କଣ ଅଛି, ତୁମେ ଖିଆଲ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମକୋଣ, ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ମୁଁ, ସିଧା যেটা ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। କହିଦେଉଛି ତୁମ କଥା। ଛୋଟ କଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ ସବୁବେଳେ, ତଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ କି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବ। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ସିଧା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖିଦେବ ତୁମେ। ସମକୋଣ ଲେଖା ଅଛି, এটা ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, এটা ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଯଦି ପୁରାଟା ହେଇଯିବ ପଟାଟୋ ଟାଇପ୍ର ଦିଆଯିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର କ'ଣ କହିବ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ସରଳ କୋଣ। ଲେଖା ହିଁ ନେଇ ଖିଆଲ କରି ଦେଖିଦେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସରଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? যেটা ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ର ଏଟାକୁ ମାପିବା, ଏଟା ପୁରାଟା ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ହେବ ମାନେ ତାକୁ ସରଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମାପିବ ତାହାର ପୁରାଟା ଏଠି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ସରଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କାମଟିକୁ କରିବା। ଗୋଟେ କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବା। ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆୟତକାର କାଗଜ, ଗୋଟେ ଆୟତକାର ଗୋଟେ କାଗଜ ନେବ। ଏଇଟା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ପୋତିରେ 2 ସେମି ଭାଙ୍ଗ, 2 ସେମି 2 ସେମି କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏଠି ଭାଙ୍ଗ କରି 2 ସେମି 2 ସେମି ଗୋଟେ ମାପିର ନିମ୍ନରେ ରହିଥିବା କାଗଜକୁ ପଙ୍ଖା ନିଜେ ତିଆରି କରି ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, କି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି
तार उत्तर गुड़िक पढ़े को चेष्टा करवा आम तो भांगीदे बर्तमान सब जोड़ एटा कि कण है तुम्हें लिखिदेव एटा हूँ सूक्ष्म कण कि कण पिला माने सूक्ष्म कण पेनसिल भल कर पेन लिख एटा भी छोट कणटा गार मारी एटा भी सूक्ष्म कण कौन लिख सूक्ष्म कण नेक्स्ट कौन देखिए एटा कौन कौन अच्छी एटा भी हम सूक्ष्म कण कौन कौन हम सूक्ष्म कण आटा हम कौन पिला देखो एटा जब सीधा तुम रही था सीधा जब पूरा मापिदेव जदि पूरा स्ट्रेट हम ताल सम कण जदि टिके बेसी हम ताल स्थूल कण एटा सीधा मत मनुचे सीधा कण तेणु सम कण हम तुम्हें स्केल मापिक देख कमेंट कर मत सूक्ष्म सम कण ना स्थूल कण नेक्स्ट प्रश्न को जीवा ये लिखाई देख घूर्णन घूर्णन कहले कौन बुझे गोटे पंखा जो पूरा घूरीजी मुझे पूर्ण घूर्णन माने पूरा बुलीज ओके जदि तार अधा बुलब तो अर्ध घूर्णन अर्थात दुई भाग एक भाग जदि तार गोटे भाग बुलब ताले हम समकोण एटा सरल कोण मुझे सरल कोण एटा समकोण एटा सूक्ष्म कोण एटा हूँ स्थूल कोण मु बारंबार कहती आमर हूँ देख एटा पूर्ण घूर्णन पूरा बुली पूर्ण घूर्णन एवं गोटे सीधा स्ट्रेट थी एटा पूराटा हम 180 डिग्री अर्थात गोटा हम सरल कोण मु बारंबार कही सीधा हेले समकोण आ छोटा हम सूक्ष्म कोण बड़ जदि स्थूल कोण बर्तमान प्रश्न गुड़िकर आम उत्तर दबा प्रश्न आउ कौन प्रश्न अच्छी देखी पे ना नहीं नेक्स्ट प्रश्न जीवा आम प्रश्न कौन अच्छी प्रश्न कौन अच्छी पे देखा देख ये कौन लिखाई तुम्हें बोधवे खातार मोटा मैला काठ बॉर्डर वस्तु तो घर तैयारी कर चित्र को देखी कौन गुड़ ये चित्र कराई तो गोटे गोटे प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा और देखा कौ गुड़िक कौ प्रश्नर उत्तर गुड़िक हम तो चित्रटी को आगे लक्ष्य करवा चित्र गुड़िक टिके पिला माने देखी दियो प्रश्नर चित्र गुड़िक प्रथम देखिए क नंबर चित्र क नंबर एटा कि कौन पिला माने तुम्हें जान बड़ कौन तार बड़ कौन माने स्थूल कौन बारंबार कही एटा कौन हम स्थूल कौन आगे चित्र देखिब निजे कर किसी असुविधा नहीं ओके तापर ख को जीवा ख नंबर प्रश्न जीवा ख नंबर प्रश्न रे देख एटा होची की कौन तुम्हें जानिछ एटा सीधा अच्छी सीधा माने समकोण एटा लिखिब समकोण आगे चित्र देखिब करिव नने पिला माने भूल हो जिवो ओके तापर ग नंबर प्रश्न को जीवा ग नंबर प्रश्न रे की कौन ग कोडा एटा कोटी कोणटा छोटो कोणटा एटा हम सूक्ष्म कोण कि हम सूक्ष्म कोण अक्ष ठीक लिख पिला माने तापर घ नंबर को जीवा घ नंबर कौन हम पिला माने घ भी हम छोटो कोणटा एटा हम सूक्ष्म कोण कि हम सूक्ष्म कोण कि कोण सूक्ष्म कोण घ नंबर सूक्ष्म कोण उ को जीवा उ सेटा कि कोण पिला माने उ भी हम सूक्ष्म कोण कि हम सूक्ष्म कोण उ हम सूक्ष्म कोण च नंबर को जीवा देख पिला माने आमे वर्तमान के अनुसार जीवा च नंबर को जीवा तो च नंबर कि हम मु कोन कहली पिला माने एटा होची तुमरो सूक्ष्म कोण तो च नंबर कोन हम पिला माने च हबो एटा होची रेडी हेची स्थूल कोण कि हबो स्थूल कोण ओके तापर जीवा को नंबर को पिला माने 6 नंबर को 6 नंबर कोन हबो सीधा पूरा स्ट्रेट अछि सम कोण कोन हबो सम कोण पिला माने निजे देखिबो निजे अनुभव करिबो जे सार कहउचंती को उत्तरटा ठीक तापर शेष प्रश्न 6 च गला तापर होची 6 नंबर 6 बरकेज हबो भी स्थूल कोण कोण हबो स्थूल कोण एमिति खाता रे अक्षर ठीक करी लिखिबो नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न हमर कोण अछि तुम खाता रे कोण प्रश्न देला पिला माने तुम खाता रे दुईटी समकोण दुईटी स्थूल कोण गोटे सूक्ष्म कोण बा 5 पार्श्व विशिष्ट तैयारी कर कोन करबा आम गोटे खातार कोन करबा दुईटी समकोण रहिबो प्रथमे गोटे तुम स्केल नब स्केल लेके सीधा गार टाण देल तापर कौन कर पिला माने मु तले कर दिए देख टिके तळु कर जहाँ ऊपर को चित्र जीव तले गोटे सीधा गार टाणीदेल स्केल रे आउ पुणी स्केल नब स्केल लेके एठी गोटे गार टाणीदेव एठी गोटे गार टाणीदेव पिला माने गारटा बेंड होगला तुम टिके स्केल सीधा टाणीब ओके प्रश्न कौन देला दुईटी समकोण मोर दुईटा समकोण बाहरी पड़ला एटा गोटे समकोण मो दुईटा समकोण हेगला हमर एठी गोटे समकोण एठी गोटे समकोण हेगला तापर कौन दुईटी स्थूल कोण एठी कौन करबो स्केल लेके एठी बेंड कर देबो गार टाणी देबो
ଏଠି କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଏଟା ବଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଟିକେ ସିଧା କରି ଟାଣିବ ବେଶୀ କରିକି ଏଟା ବି ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ସିଧା କରି ନେଇଯିବ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବା ଟିକେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ଆମର ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ପାଇଗଲୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଦୁଇଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ପାଇଗଲୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇଗଲୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଟା ବି ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସମକୋଣ କି କୋଣ ସମକୋଣ ଏଟା ବି ହେଲା ସମକୋଣ ଦେଖ ଏଥର ଆମେ ମିଳେଇବା କ'ଣ ଦେଲା ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ସମକୋଣ 1 ସମକୋଣ 2 ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ନା ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଦୁଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଗଲା ନା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ବୁଝ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଦେଖି ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣକୁ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନା ସମକୋଣ ସରଳ କୋଣ ଚିହ୍ନିବା ତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଦେଖି ଆମେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ଉପରକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଯିବା ପିଲାମାନେ ହଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖିବା କୋଟି ଟିକେ ଛୋଟ କୋଣ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଦନ୍ତେଶ ଦୀର୍ଘ କ୍ଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ କୋକରେ କ ମୁଦ୍ୟଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଟା ବେଶୀ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରି ସ୍କେଲରେ ପକାଇ ଦେଖିବ ଏପଟାକୁ ହେଉଛି ପଟାକଟ ବସିବ ସମକୋଣ ଓକେ ଏଟା ହବ ସମକୋଣ କ'ଣ ହବ ସମକୋଣ ଏଟା ବଡ଼ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ହବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ এটা বড়টা এটা ବି ହବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ଗାର ନବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କି କୋଣ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି ସରଳ କୋଣ ଖିଆଲ ରଖିବ ସରଳ କୋଣ ତାହେଲେ ଏଟା ଉତ୍ତର ସିଧା ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସରଳ କୋଣ ତ ମନେ ରଖିବ ସରଳ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଖିଆଲ ରଖିକି କରିବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ନିଜେ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଠି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିବା ନିମ୍ନରେ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ତ ଚିତ୍ରର ଅଙ୍କନ କରି ଦର୍ଶାଇବା ଆମର ଯେ କେଉଁ କୋଣ କୋଉଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତ ତୁମେ କିପରି କରିବ ଗୋଟିଏ କ'ଣ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସ୍କେଲ ନେବ ସ୍କେଲ ନେଇକି ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ଏଠି ତୀର ମାରିଦେବ ସଇଲା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ତୀର ମାରିବ ମୁଁ ହାତରେ କରୁଛି ବୋଲିକି ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସ୍କେଲରେ କରିବ ସଇଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଏପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେବ ଦେଇକି ଏଠି ତୀର ମାରିଦେବ ପିଲାମାନେ ବେଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି ଏମିତି ସିଧା ଗାରଟା ଆଣିଦେବ ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ତୀର ମାରିଦେବ ଦେଇକି ଏଇପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଏପଟକୁ ତୀର ଦେଇଦେବ ଏପଟକୁ ଏମିତି ତୀର ଦେଇଦେବ ସଇଲା ନେକ୍ସଟ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ଏଠି ଛୋଟ କିନା ସିଧା ସ୍କେଲରେ ଗାର ମାରିକି ଟିକେ ତୀର କରିଦେବ ଦେଇକି ଏଠି ଟିକେ ବାଙ୍କେଇ ଦେଇକି ଏଠିକୁ ତୀର ଦେଇଦେବ ପିଲାମାନେ ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ହାତରେ କରୁଛି ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ସ୍କେଲ ନେବ ଏଠି ଗାର ପକାଇଦେବ ଦେଇକି ଏଠି ତୀର ଦେବ ଏଇଠି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରିକି ତୀର ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା এইପଟକୁ କ'ଣ କରିବ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ এইପଟକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ এইପଟକୁ ସ୍କେଲ ଦେଇକି ଗାର ମାରିବ ସ୍କେଲ ଗାର ମାରିକି କ'ଣ କରିବ ତୀର ଦେବ ଦେଇକି এইପଟକୁ ବୁଲେଇକି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବ
तापर नेक्स्ट एपटू कौन कर सेमती सीधा गार मार तीर मार देखिए कौन कर पट को तीर मारी बुलेदब एटा कौन कर से सेम एटा सामने गार को जोड़ तीर मार एपट को बुलेदब एटा कौन कर एमती सीधा गार मार मारी सारापर एपट को तीर मारिक बांकईदब उत्तर शेष। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न आमर कौन अच्छे प्रश्न देखिबा नेक्स्ट प्रश्न आमर कौन आस कामटी करिबा तले दिएथिबा प्रत्येक कोणर परिमाण को अनुमान कर तापरे कोण मापिबा यंत्र व्यवहार करी कोण मापिबा यंत्र जानिछ प्रोट्रैक्टर ठीक है कि नहीं देख तुम्हें विभिन्न मापर जोग कर व्यवहार करने को पड़ पारे यह सहित प्रत्येक कोण सूक्ष्म कोण समकोण ना स्थूल कोण कि नुहे तुम्हें कह तो गोटे गोटे प्रश्न देखा उत्तर गुड़िक लिखा केते भाग बा कोण होउची एवं एगुड़िक कोण कोण हो पारे प्रथमे कोण लिख तुम्हें जान एटा हूँ सूक्ष्म कोण तो एटा लिख तुम्हें कौन लिख 12 भागरु एक भाग 12 भाग एक भाग घूर्णन कौन लिख घूर्णन सरीला एटा केते लिख पिला माने एटा लिख देख एटा केते लिख 8 भागरु एक भाग घूर्णन घूर्णन सईला एटा लिख केते देख एटा को किपरि भाव तुमे लिख एटा लिख 4 भागरु एक भाग जुक्त एक भागरु 12 भाग घूर्णन सब गुड़ा घूर्णन लिख ओके बा टर्न कह इंग्राजी रे एटा केते लिख तोटा लिख 8 भागरु एक भाग जुक्त 12 भागरु एक भाग घूर्णन घूर्णन सईला एटा केते लिख 4 भागरु एक भाग घूर्णन तापर केते लिख एटा लिख केते लिख 4 भागरु एक भाग जुक्त 8 भागरु एक भाग घूर्णन उत्तर शेष एमती लिखले तुमर उत्तर शेष। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न आमर लिखिला पिला माने लिभौची नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कौन अच्छी नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर कौन दे देखिबा 2 नंबर प्रश्न कौन देखिए निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र सृष्टि होता घूर्णन माप को अनुमान कर कौन को मापिबा यंत्र व्यवहार कर ठीक परीक्षा देख प्रथम घूर्णन लिखा एटा केते पिला माने लिखा एटा देख एटा हम 1 भाग 2 भाग करदे तार केते होछि 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 8 भाग एटा हम ताले गुटे भाग दिया एठी ताले हम एटा 8 भागरु 1 भाग घूर्णन ता लिखा है एटा केते लिखिबो तुमर मु कर दोछि एटा लिखिबो तुमे कर दोछि 8 भागरु 5 भाग घूर्णन इंग्राजी लिखि दिछु पिला माने तुमे टिके उड़िया लिखि देबो लिखिबो 8 भागरु 5 भाग एटा लिखिबो देख एटा तुमे लिखि दबो केते लिखि दबो तुमे 8 भागरु 1 भाग जुक्त 4 भागरु 1 भाग जुक्त बा 12 भागरु 1 भाग एतिक हैला तार उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न कौन अछि आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि निम्नलिखित आकृतिर प्रत्येक कोण को माप घूर्णन अनुसार कोण गुड़िकर माप को लेख से गुड़िक सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण पाइबा तो घूर्णन आगे लिखिबा तापरे कौ कोण कोटा लिखिबा घूर्णन देखिबा प्रथमे घूर्णन कोण लिखिबो एटा होछि 8 भागरु 1 भाग घूर्णन 8 भाग 1 भाग घूर्णन लिखिदला एटा लिखिबो भी एटा भी सेही एका 8 भागरु 1 भाग घूर्णन घूर्णन हैला तापर कोन करिवो एटा की कोण तुमे जानि कोटिटा एटा भी कोटिटा दुईटा सारा एटा भी हबो सूक्ष्म कोण कोन लिखिबो एटा लिखिबो सूक्ष्म कोण एटा भी हबो लिखि दबो सूक्ष्म कोण 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 सूक्ष्म कोण सईला नेक्स्ट देखिबा एटा भी सूक्ष्म तुमे जानिछ
এটা কেতে লিখিব এটা লিখিব 6 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন 6 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন এটা উত্তর। তারপরে এটা কেতে ভাগରୁ কেতে ভাগ হব এটা হব 3 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন 3 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন। এটা কেতে লিখিব এটা লিখিব এটা ବି ସେଇ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କରିଦିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏହାର। ଓକେ, ତାପରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଜଗା ଧରିବ ନାହିଁ। ସଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଣ। ବଡ଼ କଣ ମାନେ କ'ଣ ହବ? ଟିକେ ଅଲଗା କଲର ଲେଖିଦେଉଛି। ବଡ଼ କଣ ମାନେ ହବ ସ୍ଥୂଳ କଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଟା? ସ୍ଥୂଳ କଣ। ବଡ଼ କଣ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ କଣ। ଛୋଟ କଣ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ। ଏଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହବ ଆଉ ଏଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। এটা কেতে ভাগ? এটা লিখিব 4 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন 4 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন। এটা কেতে লিখিব? এটা লিখিব 3 ভাগରୁ 1 ভাগ ঘূর্ণন। লেখি সারা কেতে ঘূর্ণন। তারপরে কেতে লিখিব কি কোণ। এটা হচ্ছে স্থূল কোণ। স্থূল কোণ। ଆଉ এটা হচ্ছে কি কোণ ପିଲାମାନେ? ସମକୋଣ। ସମକୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଶେଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍କେଲ ନେବ। ସ୍କେଲ ନେଇକି ଏଟା ସିଧା ବଢ଼େଇବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼େଇବ। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। ପିଲାମାନେ ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋର। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସିଧା ଟିକେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୋର ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। କରିଦେଉଛି ସରିଗଲା। ଟିକେ ତୀରଟାକୁ ଏଠି ମାକେଇକି ଦେଇଦେବ। ତୀରଟାକୁ ମାରିଦେବ। এটা হলো 1/2 বা হচ্ছে 2 ভাগରୁ 1 ভাগ। নেক্সট কি এটি বুলাইব তুমি। এটা ଦେଇଛି এটা 4 ভাগ। এটা কোন করবা? স্কেল নব। স্কেল নেকি সিধা স্ট্রেট ହେଲା। দেখি এটি তীর মারিদেব। তারপরে কোন দেলা এটা সেমতি নব। বিন্দু গুড়িক নেকি সিধা কোন করিব? বিন্দু গুড়িক এমতি যোড়িব। দেখি তীর মারিদেব। এইপটକୁ তীর মারিদেব। ঘূর্ণন। তারপরে এটা কোণ করিব? সেমতি বিন্দু গুলো সব যোড়িব। টিকে বড় করে যোড়িব। সেই তীর মারিব। দেখি এইপটକୁ বুলাইব। তারপরে কোণ করিব? এটা সেমতি ଅଛି। এটা সেমতি 8 বার এমতি সিধা এমতি স্কেল দেখি যোড়িব বিন্দু গুড়িক। গাର টাଣିକି এইপଟରୁ একু ବୁଲେଇ দেব। উত্তর শেষ। বুঝিপারল? ক্লিয়ার। নেক্সট প্রশ্নକୁ ଯିବା। প্রশ্ন কোণ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ଖାତାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିରେ ତ ପାଠ କରିପାରିବନି। ତୁମ ଖାତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ୱାରା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଖାତା କାଢ଼ିବ। ଖାତା କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରୁଛି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ ନେବ। ସ୍କେଲ ନେଇକି ଗାର ମାରିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲ। ଏଠି ତୀର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେମ୍ ମାପ। এইপটକୁ ବି ସେଇ ସେମ୍ କରିବ। ଏପଟ ବି ସେମ୍ ତୀର ଦେବ। ଦେଇକି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବ। ତୀର ମାରିଦେବ। ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ। ଏଠି এইটাକୁ ଲେଖିଦେବ। କେତେ ଲେଖିଦେବ? 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍କେଲ ନେବ। ସ୍କେଲ ନେଲା ପରେ ଗାର ଟାଣିଦେବ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। ତୀର ଟିକେ ମାରିଦେବ। ଏହି ବିନ୍ଦୁରୁ ପୁଣି ଟିକେ ଗାର ବଡ଼ କରିବ। ସେମିତି ତୀର ମାରିଦେବ। ଏମିତି ଏପଟକୁ ତୀର ବୁଲେଇ ଦେବ। ହେଲା 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଉତ୍ତର ଶେଷ। তাহলে এইটা বুঝিপারল? গুটে গলা। নেক্সট করিবা
नेक्स्ट केते घूर्णन दिखाई 4 भाग 1 भाग पुणी आम 4 भाग 1 भाग कर कौन कर स्केल नब सेमती गार मार तीर मार किंतु वर्तमान ऊपर को सीधा गार मार ये बिंदु देकी ऊपर को सीधा गार मार समकोण हो ऊपर को तीर यपट को एक को तीर बुले दब हो गला 4 भाग 1 भाग घूर्णन बुझीपार आउ थे मुझे कहूँ बुझीपार कौन कर तुम्हें स्केल लेकी गार मार बिंदु दब तीर मार यही मापर पुणी ऊपर को तीर मारिक सीधा गार टाण ये ऊपर को तीर देदेव कौन कर यपटे को तीर मारिदेव लिखिदेव 1 भाग 4 भाग घूर्णन क्लीयर है दुईटा गला नेक्स्ट कौन अच्छी देखा 4 भाग 2 भाग तो 4 भाग 2 भाग किपर घूर्णन कर सेमती स्केल नब गार मारिदेव है पुणी कौन कर गोटे तीर दब पुणी बिंदु दब एपट को सेमती गार टाण तीर दब ओके देखिए कौन कर तुम्हें सीधा गार टाण है एपटू तीर गोटे एठी को मार पुणी एपटू तीर गोटे एपट को मार है क्लीयर हो गला तुम्हें लिखिदेव ये 4 भाग 2 भाग घूर्णन 4 भाग 2 भाग घूर्णन नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी 6 भाग 1 भाग कौन कर स्केल सेमती गार मार सीधा ओके देखिए तीर मारिदेव बिंदु देदेव ऊपर को स्केल नब ये गोटे गार मारिदेव तेरछे की है देखिए एपट को तीर एपट को मारिदेव एटा लिखिदेव तुम्हें 6 भाग 1 भाग घूर्णन सैला तापर कौन दे 6 भाग 4 भाग 6 भाग 4 भाग किपर कर सेमती स्केल गार दब ओके किंतु गारटा कौन कर एपट को मार है मारिदेल बुलेब एपट को तीर मार देख लिखिदेव ये 6 भाग 4 भाग घूर्णन बुझीपार नेक्स्ट 12 भाग 3 भाग कौन कर सीधा गार मार ऊपर को गार मार कौन कर पे ऊपर को गार मार सीधा देखिए तीर दब देखिए कौन कर बाक्स करदेव 90 डिग्री भाया लिखिदेव ये 12 भाग 3 भाग जेटा न बुझीपार मत कमेंट करो मुझे बुझेदेवी ओके सैला तापर नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट केते कष्ट दे पिला माने कौन कष्ट 2 भाग 1 भाग आउ हूँ 4 भाग 1 भाग तुम्हें कौन कर स्केल नब स्केल नहीं गार मार बिंदु देदेव तौल को भी सेमती गार मार सेम मारिदेल एपट को बंकई तीर मारिदेव है लिखिदेव ये 2 भाग 1 भाग जुक्त 4 भाग 1 भाग उत्तर शेष प्रश्न एटा 8 भाग 1 भाग सेमती स्केल नहीं गार मार ओके तापर एठी कौन कर तीर मारिदेव ख्याल करी तेरछे की स्थूल कौन करदेव देखिए ये तीर एपट को बुलेदेव है लिखिदेव ये 8 भाग 1 भाग जुक्त 6 भाग 1 भाग घूर्णन सैला तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कौन देछि निम्नलिखित घंटार मिनिट घंटा केते घूर्णन है अनुजाई घंटार स्थिति केउडी अछि घंटार मिनिट घंटा केडी आरंभ होइतला केडी शेष होइतला तो आमे करिबा वर्तमान ताहार आंसर टी लिखिबा जते बेले मिनिट घंटा 15 मिनिट घुरला तेबे यह डेस घूर्णन तुम्हें लिखिबो देख थरे 15 मिनिट थरे बुल्ला एक थर 2 थर बुल्ला 15 मिनिट 3 थर बुल्ला 15 मिनिट 4 थर ताले एटा कोन हबो थरे 15 मिनिट बुलची ताले हबो एटी आंसर लिखिबो केते लिखिबो एटा हबो 4 भागरु 1 भाग पुणी लेखा अछि 2 थर बुलिबो 30 30 करी देख एटी थरे बुल्ला थरे एपट 2 थर ताले हबो 2 भागरु 1 भाग तापर मिनिट घंटा 50 मिनिट बुलिची 50 मिनिट मान हबो 4 भागरु 3 भाग हैला नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न कौन घ नंबर प्रश्न घन प्रश्न कौन हबो घन प्रश्न हबो देख 12 भागर 1 भाग थरे 5 मिनिट थरे 10 मिनिट 2 थर 3 थर 4 थर 5 थर 6 थर 7 थर 8 थर 9 थर 10 थर 11 12 थर ताले
12 ଭାଗରୁ ଥରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଟୋଟାଲ 60 ମିନିଟ୍। 60କୁ ଯଦି ଆମେ 12 ଦେଇ କାଟିବା କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍। ଥରେ ହେବ 5 ମିନିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ 1 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଗୁଣ କରେ ଏହା କେତେ ମିନିଟ୍ ଗତି କରେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ 1 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କେତେ ମିନିଟ୍ କରିବ? 60 ମିନିଟ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆଗେଇବ। 12ଟା ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେବ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ପରେ 2ଟା ହେବ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ପରେ 3ଟା ହେବ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆନ୍ସର ଚେକ୍ କରି ଦେଉଛି ମୁଁ, ତୁମେ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? 6 ନମ୍ବର କର ଉତ୍ତର କହିଲି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲେଖିନେଲ। ତାପରଟା 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲେଖିନେଲ। ତାପରେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, ଏଟା ହେଲା 5 ମିନିଟ୍। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ହବ କେତେ? ତାପରଟା ହବ 5 ମିନିଟ୍ କହିଲି। ନେକ୍ସଟ କେତେ କହିଲି ମୁଁ ପିଲାମାନେ? ଏଟା କ'ଣ କହିଲି? 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ କହିଲି 60 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? 6 ଭାଗ ମାନେ କେତେ? 10 10 କରି ଥରେ 10, ତାପରେ 20, ତାପରେ 30, ତାପରେ 40 ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 60 ବିଭକ୍ତ 10। 6 10 60, 10 ହେବ କେତେ ମିନିଟ୍? 10 ମିନିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି ଯଦି ଆମେ କରିବା 12, 4 ବିଭକ୍ତ 12, 4 ବିଭକ୍ତ 12 କଲେ କେତେ ହେବ? ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ହେବ 20 ମିନିଟ୍। ଥରେ 20, ତାପରେ 20, ତାପରେ 20, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 20 ମିନିଟ୍। କେତେ ହେବ? 20 ମିନିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ଟିକେ ଆଗେ ବୁଝିଦେବା। ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି? ଘଣ୍ଟାର କ'ଣ ଅଛି? ଘଣ୍ଟା କେଉଁଠି ଗତି କରନ୍ତି? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କେଉଁଠି ଗତି କରେ? ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ। ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ବିପରୀତ ଘଣ୍ଟି ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍। ଦେଖ ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଥାଏ 12 ଥାଏ, 3 ଥାଏ, 6 ଥାଏ, 9 ଥାଏ। ତାପରେ 1 2 ଲେଖୁ ଆମେ, 3 ପରେ 4 ଲେଖୁ, 5 ଲେଖୁ, 6 ପରେ 7 ଲେଖୁ, 8 ଲେଖୁ, 9 ପରେ 10 11। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 12 ପରେ 1, 1 ପରେ 2 ଏପଟେ ବୁଲେ। ଯଦି ପଛକୁ ରିଭର୍ସ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, ତ ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଦିଗ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଦିଗ ଏଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇପଟେ ବୁଲେ ନାହିଁ, ଏଇପରି ଏଇପଟେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଦିଗ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣଟା? ଗେଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା କିପରି ବୁଲେ? ଗେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରେ ବୁଲେ, ଠିକ୍ ମାରିବ। ଆଉ ହେଉଛି ମହୁମାଛି କିପରି ଦିଗ କରୁଛି? ବିପରୀତ। ଦେଖ ଏପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ହେବ ବିପରୀତ ଘଣ୍ଟା। এটা দেখো এটা ବି କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପିମ୍ପୁଟା କେପଟକୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ଉଲ୍ଟା ବାଟେ ଏପଟକୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ହେବ ବିପରୀତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଟା, ଠିକ୍ ମାରିବ। ତାପରଟା ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଟା, ଠିକ୍ ମାରିବ। ତାପଟେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଟା, ଠିକ୍ ମାରିବ। ତାପଟେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଟା, ଠିକ୍ ମାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି କଳ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗତିକୁ ଦେଖ କର, ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗ ଗତି କରନ୍ତି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟଟି ରେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଦେଲୁ, ଟାଇଟ୍ କଲାବେଳେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ବାଟେ ଟାଇଟ୍ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ଟାଇଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପଟେ ଖୋଲିବ, ଠିପି ହେଉ କି ଯେକୌଣସି କଳ ହେଉ, ଯେପଟକୁ ଖୋଲିବ ଉଲ୍ଟା ବାଟେ ବୁଲିକି ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ମନେକର ଏପଟକୁ ଖୋଲିଲି, ଓକେ, ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ଏପଟକୁ ବୁଲେଇକି ବନ୍ଦ କରିବି, ନହେଲେ ଟାଇଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏ ଲେଖିବ ଏହା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନା ବିପରୀତ ଦିଗ। ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ଯାହା ଲେଖିପାର ତୁମେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ପିଲା ଦେଖିବା? ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟର ଦିଗରେ କ'ଣ କରିବା? ସୂଚନା। ତ ଚିତ୍ର କରିବା। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆଗେ ଦେଖିଦେବା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେଇ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଦିଗ। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ସମକୋଣ ଏଟା ହେବ, ଲେଖିବ ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ଦକ୍ଷିଣ। ଦକ୍ଷି
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ସମୟ କ'ଣ ଏଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହର୍ଷଉ ଦ୍ୱିତୀୟତର ଉତ୍ତର ଦିଗ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପୂର୍ବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଏଟା ଉତ୍ତର ହେବ ପଶ୍ଚିମ କ'ଣ ହେବ ପଶ୍ଚିମ। ତାପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୂର୍ବ। ତାପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏଟା ବି ଦକ୍ଷିଣ ହେବ ଏଟା ବି ଦକ୍ଷିଣ ହେବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅ। ତାପରଟା ଉତ୍ତର ତାପରଟା ହେବ ପୂର୍ବ ତାପରଟା ହେବ ପଶ୍ଚିମ ତାପରଟା ହେବ ପୂର୍ବ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପିଲାମାନେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପଦ୍ମା ଖେଳନା ଦୋକାନକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ। ଦେଖିବା ପଦ୍ମା କ'ଣ କରିଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିବ ଦେଖିବ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିଛି ତୁମେ ଲେଖିବ କେଉଁ ମୁହଁ କରିଛି ସେ ଦେଖ ତାହେଲେ ସେ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ ଲେଖିବ ପଦ୍ମା ଖେଳ ମୁହଁ କରିଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲିବ ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଲେଖିବ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନୀ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ସେ ଖେଳ ଦୋକାନକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଆକାରରେ ବୁଲିବ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କିପରି ବୁଲି ଏପଟକୁ ବୁଲିକି ଘଣ୍ଟା ଆସିବନି କେପଟକୁ ବୁଲିକି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ଏପଟକୁ ବୁଲି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ତ ବୁଲି କେଠି ପହଞ୍ଚିବ ତା ମୁହଁ କି ଆଡ଼କୁ ହେଇଯିବ ମୁହଁ କରୁଛି ସେ ଆଡ଼କୁ ଖେଳନାକୁ ବୁଲି କି ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ତା ମୁହଁ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲା ତାର ବୁଲି କେଉଁଆଡ଼େ ମୁହଁ ହେଇଯିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନୀ ଆଡ଼କୁ ତା ମୁହଁ ଚାଲିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପାରେ ବୁଲି ପାରିବ ଲେଖିବ ଏଠା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରି ସେହି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ ଦିଗ ଲେଖିବ ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଦେଖିପାରିବ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୋକାନୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଟିକେ ଆଉଥରେ କ୍ଲିୟରଲି ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିନେବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରି ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନ ମୁହଁ କରି କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପାରେ କେଉଁ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଲେଖିବା ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ଖାଲି କେଉଁ ଜାଗା ଲେଖିଦେବ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଏଣ୍ଟି କ୍ଲୋକ୍ CLOCK କ୍ଲୋକ୍ ୱାଇଜ୍ WISE ହାଫ୍ ଟର୍ନ ଇଂରାଜୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ এটা ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶେଷ। এটা ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାର ଏଇଟା ଲେଖିବ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲୋକ୍ ୱାଇଜ୍ ହାଫ୍ ଟର୍ନ ଲେଖିପାରିବ ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତୁମେ ନିହାତି କରୁନାହ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଅ କେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନାହ
ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି।